biasa kita dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebagaimana biasa kita awali dengan majelis salawat dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعن عظيم سلطانك سبحانك ربي لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما وزدنا هدى وارزقنا قبولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم تحية الإسلام تحية الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih warahmatullah. Sore hari ini Allah berikan kemudahan cerah sehingga kita bisa berkumpul bersama. Insyaallah setiap Selasa 1 dan 3 di sini. Kemudian Selasa 2 dan 4 di Masjid Riyadhus Shalihin. Tapi kalau untuk yang Qobasyah yang di sini, kalau yang di masjid untuk umum, maksudnya tidak sebagai jadwal Qobasyah. Tapi kalau ikhwah mau hadir yang di masjid, fadhol. Kalau Jumat, setiap Jumat berapa tuh? 1, 1, 3 ya, 1, 3 di tempatnya Mas Iqbal, 2 dan 4 di sini ya. Sebenarnya kalau misalkan posisi saya ngajarnya di hari Jumat itu bisa selang-seling dengan Ustadz Matin, ya kan? Jumatnya beliau 2, 4-nya di sini. Cuma ternyata tidak bisa hitungan, tidak bisa tepat ya. Maksud saya di sini 1, 3, Selasa 1, 3, Ustadz Matin Jumat 2, 4. Ternyata karena beda hari bisa gabung 1 pekan 2 kali. Maksud saya 1 pekan itu selalu ada di sini ngaji, entah hari Selasanya atau hari Jumatnya. Gitu. Terus kemudian hari Sabtu di Isma Al-Hikam, tahu Al-Hikam. Jadi untuk teman-teman santri sebagai kalau kata para ulama itu begini, termasuk guru-guru kita juga bilang begitu. Inna likulli syai'in, ya, setiap segala sesuatu itu ada mu'awwiqat, ada penghalang, ada kesulitan. Inna likulli syai'in a'iq walil ilmi awa'iq. Ya. Untuk segala sesuatu itu pasti ada saja halangannya. Dan khusus untuk ilmu itu halangannya lebih banyak. Kayak itu. Wa likulli inna likulli syai'in a'iq wa inna lil ilmi awa'iq. Jadi untuk segala sesuatu itu pasti ada halangan, pasti. Tapi untuk khusus ilmu lebih banyak lagi penghalangan. Jadi alhamdulillah supportnya teman-teman ikhwas semua bisa menyiapkan ini semua juga kita sepakat untuk memulai lagi, itu semuanya murni karena kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini adalah anak dari masa depan. Ya. Paham maksudnya? Kalau misalkan dulu kita waktu kecil mencita-citakan masa depan, kita ini sudah di masa depan. Betul enggak? Ya kan? Dan setiap kita mengenang segala sesuatu yang kumpulan-kumpulan waktu kita sebelum sampai ke masa depan. Bener gak? Makanya pentingnya sekolah. Supaya apa? Supaya antum ada reuni. Kalau nggak sekolah mau reuni sama siapa? Nah, artinya masa depan itu adalah kumpulan dari masa lalu yang dulu kita lalui. Termasuk kita duduk ngaji ini adalah kita duduk di sini untuk mengumpulkan kenangan ketika nanti kita semua berkumpul di surga. Qul amin. Benar nggak? Kita bisa duduk di sini adalah sebagai bentuk rangkuman membentuk kenangan. Jadi nanti kita mengenang di surga, ya Allah dulu mau ngaji aja susah gitu kan. Kita harus maksain. Antum harus contoh tuh Sino dari Jakarta Timur. Jauh. Semoga Allah berikan beliau istiqomah dan untuk kita semuanya, amin, hingga akhir wafat kita semuanya. Jadi alhamdulillah untuk pekan 1 dan 3, pekan 1 gitu Bidayatul Hidayah,
Pekan ketiga kita tambahin kitab baru. Semoga tambahan kitab baru ini tidak membuat khatam kitab Bidayatul Hidayah semakin lama. Allah berikan kemudahannya. Jadi satu Bidayatul Hidayah, pekan ketiga kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang 2 dan 4 Riyadhus Shalihin. Baik, ikhwah fillah rahimahullah, kita kemarin sudah mengupas kitab yang belum ada siapa? Belum ada ya Mas ya? Ya. Nanti kita adakan insyaallah. Ya. Berapa orang? 1, 2, 3, 4. Sudah 5. Ya, 5. Baik. Kita kemarin sampai halaman 16. Ya, sudah sampai kepada biografi Imam Nawawi. Baik. Jadi singkat cerita, beliau sekian perjalanan usianya di dalam tolabul ilmi, perjalanan beliau, umur beliau yang Allah berikan umur hanya singkat, tapi ternyata dengan umur yang sedemikian singkat itu Allah berikan keberkahan luar biasa. Termasuk kitab ini. Kitab ini yang antum pegang ini kan termasuk tebal ya. Kalau versi yang ringkasnya kan lebih tipis lagi. Ada yang bawa satu Lutfi misalnya, kan lebih ringkas lagi tuh. Jadi yang tipis itu sedikit itu, tapi semua umat memakainya, belajarnya, ya kan? Jadi kalau yang namanya berkah itu sedikitnya terasa banyak. Dan ini kitab yang beliau susun ini sangat tipis, tapi berkahnya luar biasa. Kayak siapa yang menyangka beliau menyusun mengumpulkan Arba'un An-Nawawi, hadis 42 saja. Beliau istilahnya untuk menggambarkan perwakilan semua sisi agama Islam dari berbagai hukum, jadi fikihnya, tasawufnya, ya kan? Kemudian semuanya itu terangkum dalam 42 hadis. Akidahnya semua komplit situ. Ya. Imam Nawawi beliau itu ketika sudah mendekati usianya meninggal, itu beliau diberikan seolah-olah diberikan ilham oleh Allah untuk pulang ke Damaskus, mana ke Nawa. Sehingga sebelum sampai ke Nawa pun beliau mampir untuk ziarah kepada guru-gurunya. Dan beliau meninggal bukan di Damaskus, bukan, tapi di Nawa. Hanya saja ketika beliau meninggal pada malam Rabu, hari Selasa, malam Rabu, yaitu pada bulan Rajab, ya, beliau oleh muridnya, ya, yang di Damaskus itu bermimpi bahwasanya ada sholat di Damaskus itu, di Masjid Umawi itu ramai sekali manusia berkumpul. Dan ternyata memang benar Imam Nawawi meninggal, kalau di sini ya dituliskan di sini, wadufina binawa, ya, dikuburkan di Nawa, wa qabruhu masyhurun yuzaru wa yaqsudu salihun al-akhyar, halaman 16 yang paling kanan bawah. Dimakamkan di Nawa dan kuburannya masyhur, sangat terkenal, yuzaru, dikunjungi, banyak dikunjungi, wa yaqsuduhu salihun al-akhyar, orang-orang soleh banyak sekali yang berziarah ke situ. Wa sallu alaihi bi Dimashq yaumal jum'ah. Ya. Jadi Sallu alaihi ini bukan disolatkan di Dimashq, tapi kemudian masyarakat di Damaskus kemudian mendengar beritanya ketika hari Jumat. Itu kemudian dilakukan sholat ghaib. Ya. Jadi wasallu alaihi itu artinya disolatkan secara ghaib. Fata'assafal muslimuna alaihi ta'assufan balighan. Kemudian orang-orang kaum muslimin itu sangat kehilangan. Al-khas wal 'am, orang yang dekatnya maupun orang awamnya, wal madih wadzam, orang yang baik menyukainya ataupun yang tidak suka. Jadi sama persis dengan keadaan guru kita Syekh Said
Ramadan al-Buti. Banyak sekali yang tidak suka. Ataupun bukan karena tidak suka, meskipun dari kalangan ulama, tapi berbeda pendapat. Tapi ternyata ketika meninggalnya beliau, bahkan setelah meninggalnya beliau beberapa waktu, itu banyak sekali yang kemudian mengakui kebenaran ijtihad. Artinya yang tadi yang nggak setuju dengan Syekh Buti, ternyata benar Syekh Buti. Jadi tradisi ulama itu ketika berbeda pendapat, itu kemudian tidak menyebabkan setelah wafatnya itu tetap menyimpan rasa ketidaksukaannya. Kebenaran tetap diakui sebagai kebenaran. Baik, kita persingkat, kemudian kita masuk ke khutbatul kitab. Itu karena kita sudah panjang lebar ya kemarin ya membahas biografi Imam Nawawi. Di halaman paling awal. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Ini biasa disebut dengan khutbatul kitab. Khutbatul kitab itu untuk menerangkan kerangka kitab yang disusun dan tujuan-tujuan secara umum. Oleh Syekh Al-Imam Al-Alim Az-Zahid. Tentu kalau Imam Nawawi langsung menulisnya Alhamdulillahil Karimil Mannan, ya. Bukan dari awal qala Syekh, itu bukan. Di sini ada rumus-rumusnya. Kalau kalau di dalam buku ini ada patokannya. Kalau dalam kurung itu yang nulis siapa, yang meriwayatkan siapa, itu ada. Cuma tidak kita bahas. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Az-Zahid, berkata Syekh Al-Imam Al-Alim Az-Zahid. Duduknya kita semuanya kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya kan? Para malaikat mendoakan. Betul enggak? Ridwan bima yasna. Talibul ilmi itu didoakan oleh para malaikat. Dan di antara tandanya adalah ayam berkokok terus. Ya, semoga kita termasuk dari hamba-hambanya Allah yang dimintakan ampun oleh para malaikat. Ad-Dhabit Al-Mutqin Al-Muhaqqiq, yang sangat detail, sangat profesional, muhaqqiq, ya, mengerti seluk-beluk segala ilmu din ini. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Alhamdulillahil Karimil Mannan. Segala puji bagi Allah yang maha mulia, Al-Karim, yang dermawan, Al-Mannan. Al-Mannan ini adalah sifat Allah dalam Asmaul Husna. Al-Mannan itu adalah yang memberi sebelum diminta. Jadi qabla su'al itu di antara sifat Allah. Allah Al-Mu'ti, ya. Tapi kalau Al-Mannan, Allah yang memberi sebelum diminta. Kita punya mata dikasih dengan meminta atau tidak? Tidak ada, ya. Lit-tawli wal fadli wal ihsan, yang mempunyai kelapangan, keluasan, as-sa'ah wal fadli, keutamaan, wal ihsan, dan segala kebaikan. Jadi perlu kita pahami bahwasanya seluruh cerita dalam hidup kita ini adalah murni tentang kisah kebaikan Allah. Ada hal-hal yang tidak kita sukai atau yang kita susah pahami dari sebuah ketidaknyamanan hidup, itu sebenarnya bukan karena takdir Allah yang tidak baik, cuma kebaikan Allah dalam bentuk yang tidak bisa kita pahami, ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi itu lebih baik buat kamu. Jadi kalau di sini kata Imam Nawawi, lit-tawli wal fadli wal ihsan, semua yang terjadi buat kehidupan kita ini adalah baik. Hanya saja kita belum bisa memahami. Allazi hadana lil iman jamaa'iril adyan. Dan Allah memuliakan, mengutamakan, melebihkan agama Islam ini di atas agama-agama yang lain. Jadi agama samawi itu ada agama Yahudi, ada agama Nasrani. Wa manna 'alaina bi irsalihi ilaina akrama khalqihi 'alaihi. Dan yang memberikan karunia kepada kita. Manna itu artinya tadi apa? Memberi. Tapi
Tapi kalau misalkan yang di ayat ya ayyuhalladzina amanu, apa tuh? Yang la yang infak tuh apa tuh? Alladzina yunfiquna amwalahum tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannau wala adza. Itu maksudnya. Manan di situ beda. Manan di situ adalah mengungkit-ungkit. Ya. Manna kalau untuk kalimat ini manna itu artinya yang tadi kembalinya ke sifat Allah tadi manan. Kalau tadi yang tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannau wala adza. Yang itu yang berinfak tapi tidak mengikutinya dengan ungkit-ungkit dan celah. Kadang-kala kan ada orang, tapi kalau orang yang ngasih tapi harus dengan ungkit-ungkit. Itu contoh simpelnya aja, contoh orang awam. Misalkan ada yang miss, misalkan ada yang datang. Pak minta-minta Pak, misalnya gitu kan. Kamu badan masih seger, gitu kan. Kenapa nggak kerja atau apa? Pokoknya mencela semuanya. Itu yang adza, yang bagian adza. Tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza. Nih, kasih. Pentingnya apa coba? Pakai kamu badan masih seger, masih bisa sanggup kerja gitu kan. Kan nggak penting. Kalau mau ngasih tinggal ngasih aja. Nyoh gitu kan. Apa pentingnya dengan mukadimah tadi? Jadi nggak penting, harus dengan apa? Adza tadi. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan ujian seperti itu, kadang-kala kan memang kalau ada di rumah-rumah ya, mungkin kita nggak ngalamin karena kan komplek ya. Kalau rumah-rumah kampung itu kan memang ujiannya gitu, kadang-kala semua datang. Bahkan kalau di Solo itu di tempat saya itu setiap hari Selasa, dan itu berjamaah 5 orang datang bawa anak-anaknya gitu. Jadi beda cerita setiap tempat memang. Tapi kalau rumah saya sudah hafal, dilewatin. Sebab ya tadi sekalian ngasih atau enggak gitu. Kalau ngasih ya nggak perlu yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza. Sedikit tambahan tadi. Wa manna 'alaina bi irsalihi ilaina akrama khalqihi 'alaihi. Dan Allah telah memberikan kepada kita semuanya dengan mengutus kepada kita akrama khalqihi 'alaihi sallallahu alaihi wasallam. Makhluknya yang paling mulia. Wa afdaluhum ladaihi itu maksudnya indahu, dan yang paling utama di sisi Allah, habibahu wa khalilahu, kekasih dan sama, habib dan khalil sama, cuma memang lebih tinggi khalil, lebih dekat ya khalil. Wa abduhu wa rasuluh, dia itu hambanya dan rasulnya, Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Famaha bihi ibadatal awsan, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Allah hapuskan peribadatan menyembah berhala. Wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an, dan Allah memuliakannya dengan diberikan kitab Al-Qur'an. Kalau kembalinya kepada korelasi tadi, faddala dinana ala sairil adyan, agama dinana, agama Islam itu, agama Islam bukan hanya agama untuk Nabi Muhammad dan umatnya saja. Semenjak dahulu dari Nabi Adam sampai kita semua itu sudah agama Islam. Disebutnya agama Islam. Cuma syariatnya disempurnakan pada masa di mana Allah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kenapa bisa disebut Islam? Misalkan contohnya di surat Al-Baqarah juz 1 halaman terakhir itu. Wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ini berarti Islam sudah dari nabi-nabi sebelumnya, termasuk tadi Nabi Yaqub, wawassa Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub semuanya berwasiat demikian.
Al-mu'jizah al-mustamirah, Al-Quran yang mana sebagai mu'jizat yang abadi, ala ta'aqubil azman, dalam lintas waktu. Setiap zaman itu akan selalu menjadi mukjizat. Allazi tahadda bihal jan wal insi bi ajma'ihim. Yang pasti akan menjadi lawan tahadda bihal jin bagi kaum yang menentang, baik itu dari jin wal ins ataupun manusia bi ajma'ihim seluruhnya. Wa afhama biha jami'u ahli ziyagh wat tughyan, dan tentu akan bisa mengalahkan. Afhama itu mengalahkan. Biha jami' ahli ziyaghi wa tughyan. Kita baca cepat ya karena ini muqaddimah khutbatul kitab. Mengalahkan semua ahli ziyagh, ahli golongan sesat dan tughyan yang melampaui batas. Wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahli al-basair wal 'irfan, dan Allah jadikan Al-Qur'an itu sebagai musim semi liqulubi ahlil basairi wal arfan, untuk hati orang-orang yang dipenuhi dengan cahaya basirah dan ma'rifah. Mungkin kalau kita tidak mengalami 4 musim di negara kita, memang musim yang paling indah adalah musim semi. Ya. Musim semi itu adalah pergantian dari musim dingin ke musim panas. Jadi tidak kedinginan dan juga tidak kepanasan. Itu enak. Karena apa? Karena musim semi ini adalah dimana yang tadinya pohon itu semua cabang-cabangnya itu kerontang, lalu tumbuh daun sedikit-sedikit. Tiba-tiba penuh lagi musim panas. Itu kalau kita lihat umur manusia itu seperti itu kan. Tiba-tiba kuning, terus rontok meninggal gitu. Kalau di Quran disebutnya ada istilah zamharira. Surat apa itu? Zamharira itu dingin yang sangat. Dingin yang sangat itu juga sebagai azab. Jadi bukan hanya sifat panas saja, tapi dingin yang sangat itu menjadi azab. Karena saya juga istilahnya karena ada alergi kulit ya, itu dingin itu benar-benar bisa membuat gatal juga. Ya, musim dingin itu bukan hanya membuat kita kedinginan, tapi bisa melepuh. Gatal. Jadi kalau kita merasakan musim yang paling nyaman, itu kalau nggak musim gugur atau musim semi. Tapi kalau buat petugas kebersihan musim gugur itu nggak nyaman. Capek. Daun di mana-mana kotor kasihan. Memang musim semi. Makanya Robi'an tadi ya. Musim semi buat orang-orang ya, jadi sejuk gitu. Al-Qur'an itu memberikan kesejukan. La yakhlaq ala kasratir radd, yang tidak akan menimbulkan kebosanan, ala kasratir raddi wa taghayuril ahyan, segala keadaan dan segala perubahan sikon dan segala situasi yang membuat kita terus mengulang Al-Quran itu tidak akan membuat kita bosan. Benar nggak? Kita baca Quran berapa kali? Nggak akan bosan. Barangkali kalau misalkan kita mendengarkan kajian, bisa saja membuat kita kadangkala bosan karena yang dibahas itu saja, itu kan, itu saja. Tapi Al-Quran kita baca, yang dibaca itu aja kan, betul kan? Tapi tidak merasakan kebosanan. Karena itu sudah mujizat. Ya. Justru di antara bentuk mujizat Al-Quran adalah selalu diulang. Contohnya ayat-ayat banyak yang selalu diulang. Kisah Nabi Musa itu diulang-ulang terus, ya kan? Kemudian satu ayat yang sama, misalnya fabi ayyi ala, itu diulang terus. Segala sesuatu yang membutuhkan penekanan untuk diperhatikan selalu diulang. Jadi kalau orang tua bukan kadangkala ya, kalau kita ingat ya, sering kali kita dikasih tahu yang dari kecil tuh, diulang terus. Ternyata setelah kita gede jadi orang tua juga rasanya ngasih tahu terus itu kan. Tapi memang begitu. Bentuk sayang itu adalah memberitahu dengan mengulang-ulang terus. Makanya Al-Quran itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Karena tadi begitu banyak pengulangannya. Nah, gitu.
Wa yasruhu lidzikri hatta istadharahu sigharul wildan. Wayassarahu, bukan wayassaruhu. Kalau wayassuruhu itu membuat senang. Kalau wayassarahu itu memudahkan. Karena kalimat setelahnya lidzikri. Dan Allah memudahkan untuk lidzikri, untuk dipelajari atau menjadi pengingat, menjadi pelajaran hatta istadharahu sigharul wildan. Sehingga istadharahu, zahar itu artinya zahrul, artinya kalau istilahnya zahrul ghaib, doa bi zahril ghaib itu artinya mendoakan tanpa ketahuan yang didoakan. Itu istilahnya doa an zahril ghaib atau membaca dengan an zahril ghaib. Jadi membaca dengan tanpa melihat Al-Qur'an. Nah, di sini hatta istazharahu, atas mukjizat yang Allah berikan itu, istazharahu sigharul wildan. Anak-anak kecil pun diberikan kemudahan untuk bisa menghafal Al-Qur'an. Kalau antum merasakan kemudahan masih menghafal itu masih bisa lancar, berarti masih kecil berarti. Alhamdulillah. Tapi kalau lawun, buatlah segala macam permainan, tandingan, la'allakum fihi taghlibun, supaya kamu bisa menang. Makanya tandingannya itu kalau maghrib mereka bikin acara TV yang menarik, ya kan? Atau kalau sekarang bukan TV ya, mungkin ya kita sudah sadar sendiri betapa HP atau gadget itu sudah menjadi tantangan buat kita semua. Wa huwa mahfuzun bihamdillahi wa fadlih, dan itu pasti akan terjaga dengan segala pujian untuk Allah ya atas penjagaannya, wa fadlihi, dan karunia-Nya. Makhtalafal malawan, sepanjang pergantian malam dan siang itu selalu Allah jaga Al-Qur'an. Jadi beruntung kalau kita bisa mempertahankan status atau berusaha untuk bisa bergabung dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran, sebab dengan demikian kita masuk pada lingkungan orang-orang yang Allah pilih mendapat tugas untuk menjaga Al-Quran. Tentu Allah menjaga Al-Quran bukan dengan langsung Allah menjaganya, tapi dengan apa? Memilih hamba-hambanya supaya untuk menjaga Al-Quran. ووفق للاعتناء بعلومه من اصطفاه من أهل الحذق والإتقان. ووفق للاعتناء, dan Allah memberikan taufik lil-i'tina bi'ulumihi, untuk memperhatikan dengan ilmu-ilmunya. Artinya perangkat Al-Quran tadi dengan seluruh ilmunya, seluruh cabangnya tadi itu Allah memberikan taufik kepada orang-orang yang Allah pilih. Ya. Jadi paling tidak kalau kita belum menjadi alim, kita selalu ta'allum. Supaya ta'alum kita ini bukan lagi untuk supaya dapat pahala atau enggak, atau ngisi kesibukan atau enggak. Kita cuma pengen dapat kategori orang-orang yang Allah berikan taufik, itu artinya Allah bimbing. Jadi kadang-kadang kita harus mikir, kalau aku mulai capek ngajar, mulai capek belajar, itu jangan-jangan aku sudah mulai dijauhkan dari taufik Allah. Sebab contoh yang selalu saya sampaikan, ini buat tadzkirah kita bersama. Kalau dasar lidah kita ini diem, bengong, tidak, dalam satu hari mungkin zikirnya kurang, atau tasbihnya kurang, atau sholawatnya kurang, yang harus kita ingat adalah, jangan-jangan saya hari ini berkurang taufiknya. Sebab apa? Zikir itu adalah sesuatu yang tidak perlu antum merasakan perjuangan berat. Kayak misalkan ya, badan mulai berat nih, lemak, untuk menghilangkan kan merasakan perjuangan. Yang mulai lari lah, yang harus kayak diet ngurangin makan, itu kan perjuangan. Tapi kalau zikir kan cuma salawat Allah masalah. Itu perlu perjuangan nggak? Rabbi khirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Perlu perjuangan nggak? Enggak. Tapi hakikatnya yang perlu kita pahami itu semua adalah bentuk taufik yang Allah berikan kepada yang di sini tadi, manis tofahu, dari yang Allah pilih. Jadi kalau semakin kita menjaga kesadaran kita, bengong ya, segera zikir, segera salawat, supaya kita menjaga tidak dikurangi jatah taufik Allah. Man istafahu min ahlil hizqi wal itqan. Ahlil hizqi itu artinya ahli riyadhah, hizq, wal itqan, profesional.
Profesional itu artinya tertib. Orang beriman, orang Islam itu tertib waktunya. Jam segini aku jadwalnya apa, jam segini ngapain, ya kan? Itu tertib. Walitqan, profesional. Fajama'u fiha min kulli fannin. Maka orang-orang yang Allah berikan taufik tadi, fajama'u fiha min kulli fannin ma tansharuhu lahu sudur ahlul iqan. Kemudian mereka mengumpulkan semua dari segala bentuk seni ilmu, fan, itu artinya semua bidang ilmu yang mempunyai kemudahan tansyarihu lahu sudur, yang akan membawa kepada nikmat lapang dada. Ahlul iqan, untuk karunia yang disebut sebagai ahlul iqan. Orang-orang yang Allah berikan keyakinan, yakin, iqan. Jadi yakin ini tidak mudah. Jadi ya, ilmu yakin ini tidak mudah. Antum perlu bergaul dengan orang-orang yang yakin. Perlu bergaul dengan orang-orang yang lapang dadanya. Ya, tansyarahu lahu sudur. Nikmat lapang dada itu nikmat yang diberikan kepada para nabi. Makanya ada surat Alam Asyrah. Ketika Nabi Musa alaihissalam, Rabbi shrah li sadri, minta di lapangan dadanya, Nabi Muhammad beda lagi kalimatnya, alam nasyrah, bukankah telah aku lapangkan dadamu. Okay. Nabi Musa minta, Nabi Muhammad sudah dikasih, alam nasyrah laka sadrak. Jadi nikmat lapang dada itu masalah banyak tapi nggak ngefek, karena dadanya lapang. Ahmaduhu ala dzalika wa ghairihi min ni'amihi allati la tuhsa. Aku memuji Allah ala dzalika, untuk semua nikmat itu, wa ghairihi min ni'amihi, dan nikmat-nikmat yang lain, allati la tuhsa, yang tidak bisa dihitung, khususan ala ni'matil iman, khususnya untuk nikmat iman. Ini kalau Syekh Mahir selalu bilang ke kita, antum harus ada waktu dalam satu hari atau setiap waktu antum paling tidak duduk meskipun 1 menit, 5 menit. Dan bayangkan, ingat-ingat, andai kata aku tidak beriman, itu betapa besar musibah yang aku terima. Karena konsekuensinya adalah neraka yang abadi. Jadi kita ini semua nikmat dalam nikmat yang paling besar. Makanya khususan ala ni'matil iman. Wa as'aluhul minnah alayya, dan aku meminta karunia kepadaku, wa ala jami'i ahbabi. Nah, antum semua dapat doa siapa? Imam Nawawi. Kita semua nggak jumpa, tapi dapat doanya dari siapa? Imam Nawawi. Wa ala jami'i ahbabi, dan untuk seluruh kekasihku, orang-orang yang aku sayangi. Wa ala sa'iril muslimin birridwan, seluruh kaum muslimin, dengan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Jadi semakin tinggi ma'rifat seseorang, semakin beriman seorang hamba, itu sifat rahmatnya semakin besar. Sifat rahmat itu artinya yang dipikir jangkauannya tidak hanya diri sendiri lagi, tapi lebih luas. Ya. Jadi kalau antum merasakan kesempitan hidup, artinya mungkin ada galaunya, ada tidak lapangnya. Satu sisi yang perlu diperhatikan, mungkin cita-cita saya kurang besar. Semakin besar cita-cita, itu masalah-masalah yang kecil akan ketutup. Tapi kalau cita-cita itu kecil, masalah semua menjadi masalah. Jadi sama kayak misalkan seorang dai yang benar itu, yang sesungguhnya adalah yang paling banyak menaruh rasa kasih sayang kepada umat. Caranya gimana? Caranya mengajak. Kalau istilah husbah itu, dai itu sebenarnya sedang bermitra dengan siapa? Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Ya. Sebab kalau dai itu bermitra dengan malaikat Israel, pengennya semuanya lenyap. Ya kan? Jadi kalau orang misalkan berdakwah itu pengennya semuanya kelihatan salah, yang benar adalah kita, kelompok kita, itu berarti tidak bermitra dengan malaikat Jibril. Harusnya
kalau pengen efektif sekalian saja bermitra dengan malaikat Israel. Ya, jadi semakin orang semakin dekat dengan Allah, itu rahmatnya akan semakin luas, rasa kasih sayangnya akan semakin luas. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan muhassilatan lil ghufran. Bersyahadat syahadatan muhassilatan lil ghufran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sebagai syahadat yang dengan syahadat tadi itu muhassilatan lil ghufran. Dengan syahadat saja bisa menjadikan ampunan. Munqizatan sahibaha minan niran, yang menyelamatkan orang yang ahli la ilaha illallah tadi bisa menyelamatkan dari api neraka. Memang zikir yang paling utama adalah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Musilatan lahu ila suknal jinan, yang bisa menyampaikan kepada untuk tinggal di surga. Nah, ini yang dalam kurung juga bukan dari kalimat Imam Nawawi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ilal iman wa ala alihi wa sahbihi wa syarrafa wa karrama wa 'azzama ma ta'aqaba jadidan. Amma ba'du, fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala manna 'ala hadhihi al-ummah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia untuk umat ini. Zadahallahu ta'ala syarafan. Semoga Allah menambahkan kemuliaan umat ini. Banyak-banyak kita berdoa. Ini pesan saya buat antum semua. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. 1. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. 2. Ketiga, Allahumma tajawaz an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tadi apa? Kalau kita semakin meluaskan doa kita kecakup, Pak. Kena. Tapi kalau kita merasakan doa kita ini enggak makbul, berarti kita doanya kurang luas. Kalau kita semakin peduli dengan umat Nabi Muhammad SAW, itu doa-doa kita itu pasti secara tidak langsung pasti akan terijabah. Saya ulang. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Bareng-bareng. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaiki umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Allahumma tajawaz an ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, maafkanlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 itu minimal antum baca setelah sholat, ya. Supaya apa? Ya karena kita ini pengen masyarafan ala hadhil ummah bid-din alladzi irtadahu. Ya Allah, yang Allah memberikan karunia terbesar untuk umat ini, agama yang Allah ridhoi, yaitu dinul Islam. Wa biirsalihi ilaiha Muhammadin khairal anam, dan dengan Allah mengutusnya kepada umat ini Muhammad sebaik-baik manusia, khairal anam. Alaihi minhu afdhalus salawat wal barakat wal wassalam. Salawat yang paling utama, berkah dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akramaha bi kitabihi afdhalul kalam, dan Allah memuliakannya dengan kitabnya sebaik-baik perkataan, yaitu Al-Quran. Wa jama'a fihi subhanahu wa ta'ala jami' ma yuhtaju ilaihi min akhbaril awwalin wal akhirin. Allah kumpulkan di dalamnya semua yang dibutuhkan dari akhbar, berita, baik orang-orang yang terdahulu maupun untuk berita akhir zaman nanti. Wal mawa'iz wal amsal, dan segala bentuk nasihat dan contoh-contoh. Wal adab wa durubil ahkam, dan tentang adab dan hukum-hukum. Wal hujaj al qat'iyyat, dan hujjah-hujjah yang qat'i, yang tidak bisa terbantah. Al-zahirat fid dalalah ala wahdaniyatihi, yang semuanya dalil-dalil itu tadi nampak jelas di dalam keesaan Allah. Wa ghairu dzalika mimma ja'at bihi rasuluhu sallallahu wa sallamu alaihim ad-damirat li ahli al-ilhad wad dulal at-tagham. Dan selain itu semua, mimma ja'at bihi rasuluhu salawatullah, yang dibawa oleh semua para rasul salawatullah wassalamu alaihim, ad-damirat li ahli al-ilhad wad dulal at-tagham, yang menghancurkan
semua hujjah tadi itu yang dibawa oleh para rasul untuk semua orang yang disebut kategori baik ahlul ilhad, orang-orang ateis, ad-dulal at-tagham, ataupun orang-orang yang sesat ataupun orang-orang yang hina. Tagham yaitu orang-orang yang suka melawan Islam. Wadha'afal ajr fi tilawatihi, dan Allah melipatkan setiap bacaan Al-Qur'an dengan berlipat-lipat ganjaran. Wa amara bil i'tina'i bihi wal i'zam, dan Allah memerintahkan untuk memperhatikan benar-benar Al-Qur'an ini wal i'zam, dengan penuh memuliakan, dengan penuh pemuliaan. Wa mulazamatul adab ma'ahu, dan melazimkan untuk senantiasa tetap beradab bersama Al-Qur'an. Wa badlul wus'i fil ihtiram, dan mengerahkan segala kemampuan untuk tetap bisa menjaga kehormatan Al-Qur'an. Waqad sannafa fi fadli tilawatihi jama'at minal amsal wal a'lam, dan tentu di dalam bab untuk menjelaskan keutamaan membaca Al-Qur'an itu sudah disusun oleh para penyusun minal amsal, baik orang-orang yang terpilih al-khiyar, artinya orang-orang soleh itu sudah banyak yang nyusun tentang kitab yang menerangkan keutamaan Al-Qur'an. Kutuban ma'rufatan 'inda ulil nuha wal ahlam, berbagai kitab yang sudah terkenal di antara para ahli nuha wal ahlam, ahli ilmu. Lakin dha'afat al-himam an hifziha, tetapi permasalahannya adalah banyak sekali himmah dari kaum muslimin ini yang mulai melemah dari ketertarikan untuk menghafal. Bal an mutala'atiha, bahkan juga untuk selalu mempelajarinya. Fasara la yantafi'u biha, maka kemudian menjadi sara la yantafi'u biha illa afrad min ulil afham, sehingga Quran ini hanya menjadi eksklusif bagi orang-orang yang istilahnya para alim saja. Artinya tidak menyeluruh untuk kaum masyarakat. Ini yang terjadi pada zaman Imam Nawawi. Bagaimana dengan zaman kita sekarang? Ya. Wa ra'aitu ahla baldatina Dimashq. Jadi perlu kita pahami, Imam Nawawi itu mempunyai sifat yang sudah kita bahas kemarin. Itu beliau adalah orang yang zuhud, orang yang takwa, orang yang wara'. Tapi satu keistimewaan yang terakhir, an-naha 'anil munkar. Ammar bil ma'ruf, naha 'anil munkar. Banyak sekali beramar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau kita perhatikan orang zaman sekarang, mereka yang mungkin katakanlah bergelut dalam dunia dakwah, ya, siapa yang benar-benar berani vokal untuk memberikan nasihat kepada pemerintah? Coba, siapa? Imam Nawawi itu di masanya, beliau itu kalau menulis surat ke raja-raja, memberikan nasihat pada pemimpin, itu yang saya buka di literaturnya, sudah saya pernah ceritakan ya. Itu menulis surat kepada raja itu sebanyak minim 9 halaman. Surat terbukanya. Jadi risalah ini yang disebut dengan At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, itu sebenarnya istilahnya apa tadi? Kegelisahan beliau terhadap perubahan masyarakat, meskipun di sini disebutkan wa ra'aitu ahla baldatina Dimashq. Ya, kita baca dulu selesai. Hamaha Allah Ta'ala wa sanaha wa sa'ir biladil Islam muksirina fil i'tina. Memang semuanya banyak muksirin, banyak sekali yang memperhatikan. Jadi kalau dalam di zaman Imam Nawawi itu ahli Syam itu memang geliat untuk bersama Al-Quran, suasana ruh Al-Qurannya itu kuat. Ternyata sampai sekarang masih kita rasakan. Sebagaimana yang saya ceritakan dulu ya, di Suriah itu tidak pernah ada yang namanya santren, tetapi hawanya Quran itu hidup. Lain kalau di Indonesia, ya mungkin karena bukan kebagian kecipratan berkahnya ya, tapi semoga dengan para ulama yang ada di Indonesia itu tetap
suasana Qur'annya tetap hidup. Maksudnya gini loh, saya berprasangka, jangan-jangan Indonesia ini kalau dilihat dari semua kerusakannya, yang bisa meredam musibah-musibah yang terjadi itu karena masih ada ulamanya. Karena masih ada ulamanya. Kalau nggak ada, kita nggak tahu. Ujian itu bertubi-tubi, masalah bertubi-tubi Indonesia. Kadang-kadang kita lihat di jalan, mikir, ini Indonesia mau diperbaiki dari sebelah mana nih dulu kan? Diperbaiki dari sebelah mana kita nggak tahu. Misalkan kita jalan, naik tol, baru masuk udah bayar, keluar tol sudah bayar lagi, ya kan? Sebenarnya itu kan pemerasan sebenarnya. Di mana? Di Arab, di istilahnya di Suriah pun bahkan. Artinya yang negara yang tidak semakmur, yang negara-negara seperti misalkan Qatar atau Kuwait itu aja tol nggak ada yang bayar, semuanya nikmat. Ya. Masuk aja dan jalan luas gitu kan. Di Indonesia baru masuk 9.000. Coba bisnis apa yang paling beruntung kecuali kalau tidak punya pintu tol? Antum nggak kerja, cuma beli pintu tol doang. 9.000 satu menit. Datang lagi 9.000. Itu berapa coba? Itu kan sebenarnya pemerasan kan. Bahkan kalau kita dengar cerita orang-orang dulu di zaman penjajahan, ada yang disebut dengan pajak menggendong. Paham nggak pajak menggendong? Jadi kalau ada orang tua gendong anaknya lewat di sebuah jalan yang dimana di situ dikuasai penjajah, itu harus bayar. Gara-gara gendong. Itu ada ceritanya. Itu kan berarti apa? Kita hidup di dalam ketidakberkahan. Semuanya harus ditariki pajak, bayar. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Semangat ya. Mana tadi? Oh iya. Damaskus. Muksirina minal i'tina bi tilawatil Qur'anil aziz ta'alluman wa ta'liman. Baik dengan cara memperhatikannya Al-Qur'an itu dengan cara belajar maupun ta'liman, mengajarkannya. Wa ardhan wa dirasatan. Baik dengan hafalan, menyetorkan ataupun dengan mengkajinya. Fi jama'at wa furada, baik dalam bentuk berjamaah maupun sendiri-sendiri. Itu kondisi di Damaskus. Ya. Saya tidak mau mengulang terus ceritanya, tapi ya selalu saya sampaikan di Damaskus itu benar-benar roh Al-Qur'annya kuat. Ya. Semoga kita semua diberi karunia untuk bisa ke sana. Mujtahidina fi dzalika bil layali wal ayyam, sungguh-sungguh setiap waktu baik siang maupun malam. Zadahumullahu taala hirsan alaihi, semoga Allah menambah semangat mereka. Wa ala jami'i anwa'i ta'at, dan seluruh amalan ketaatan. Muridina wajh Allah, yang mencari hanya untuk mencari ridha Allah, dzil jalali wal ikram, yang maha mulia, maha perkasa, maha agung. Fada'ani dzalika, maka dengan situasi yang seperti itu membuatku terpanggil ila jam'ain mukhtasarin, untuk membuat sebuah ringkasan fi adabi hamalatihi, untuk tentang menjelaskan adab-adab hamalah. Jadi hamalah itu bukan hanya untuk orang yang hafal Quran. Sebenarnya kalau orang yang dikasih Al-Quran, berarti dia juga hamalatul Quran. Umat Islam ini dikasihnya apa? Al-Quran. Berarti harusnya bukan khitabnya bukan untuk orang santri saja, tapi kita semua. Hamalah itu jamak dari hamil. Ya, hamalatul Quran. Wa awsafi hufazihi wa talabatihi, dan sifat-sifat para penghafalnya dan talabatul ilm, para mahasiswanya, para talibnya, santrinya semuanya. Baik. Baca cepat ya.
Faqad aujaba Allah Subhanahu wa taala an-nasiha li kitabih wa min an-nasiha lahu bayanu adabi hamalatihi wa tullabihi. Dan aku menghindar dari berpanjang-panjang wal iksar dan berbanyak-banyak kata. Waqtasiru fi kulli babin ala tarfin min atrafihi wa armuzu min kulli darbin min adabihi ila ba'd asnafihi falidzalika azkuru ma azkuru bihadfi asanidihi. Jadi kalau misalkan disebutkan dalam bab, setiap babnya itu ada hadis, ada syair, maka tidak disebutkan sanad-sanadnya, cukup langsung matannya saja supaya lebih simpel. Wa in kanat asanidu bihamdillah taala indi minal hadirah al-atidah. Nah, beliau ingin menjelaskan, bukan riya ya. Wa in kanat asanidu, meskipun secara sanad-sanadnya itu bihamdillah. Jadi orang ikhlas itu kalau ngomong mungkin di mata orang-orang awam kelihatannya mungkin diprasangkai sebagai riya. Tapi kalau orang sudah ikhlas itu karena sudah menyadari bahwasanya semua karunia itu datangnya dari Allah. Jadi apa yang perlu disombongkan? Semuanya dari Allah. Ya, makanya beliau bilang, wa in kanat asanidu bihamdillah, meskipun seluruh sanad-sanadnya segala puji bagi Allah, indi minal hadirah, itu semuanya sudah terekam dengan baik di kepalaku. Artinya apa? Beliau ingin menjelaskan setiap hadis-hadis yang di sini nanti itu hanya disebutkan matannya. Sanadnya beliau sudah hafal. Beliau cerita gitu. Mungkin kalau kita orang suuzon, sombong amat. Tapi saya bukan mandra ya. Kan ada meme sombong amat itu kan. Ya, jadi orang ikhlas itu nampaknya kalau kita lihat misalkan cerita tentang perbuatannya itu apa. Itu yang salah yang menilai sendiri. Sebab orang ikhlasnya sudah ikhlas. Karena apa? Di benak orang tersebut, makom yang sudah dicapai orang tersebut adalah melihat semua perbuatan baiknya, ikhlasnya itu semua sudah karunia Allah. Jadi tidak karena kehebatan. Jadi mau cerita nggak masalah, nggak ngaruh. Cuma bagi kita orang awam, kita menilai dan kita pandai menilai. Orang itu hanya pintar menilai, menyimpulkan, itu dah keahlian kita. Jadi hindari itu, tidak perlu ya. Fa inna maqsudi at-tanbih ala asli dzalik. Karena yang penting tujuanku adalah mengingatkan. Jadi esensinya adalah matannya. Mengingatkan ala asli dzalik. Wal isyara bima azkuru ila ma hazaftu mimma hunalika. Pokoknya apa yang aku sebutkan itu sebuah isyarat yang sudah tersebut semua tadi tentang at-tanbih tadi. Wasababu fi itsari ikhtisaruhu, apa sebab dari aku mengutamakan untuk lebih simpel, ikhtisar, merangkum, itsari hifdzahu, supaya orang yang mempelajarinya lebih mudah untuk menghafalnya. Misalkan nanti beliau menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Beliau hafal sanad-sanadnya, tapi hanya menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kita hafalkan itu. Sebagai kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Wa kasratal intifa' bihi wa intisyari, dan menyebarluaskannya dan mengambil banyak manfaat. Tsumma ma waqa'a min gharibil asma' wal lughat fil abwab ufriduhu bisyarah. Adapun kalau nanti ada kata-kata yang asing ya, dari bahasa maupun kosakata fil abwab, dalam setiap bab, ufriduhu bisyarah, aku jadikan nanti ada bab paling terakhir yaitu bisyarah sebagai bab penjelasan. Wal dhabt wal al-wajiz al-wadih ala tartibi wuqu'i fi bab fi akhir kitab, yang secara simpel, ringkas, terurut dan jelas, ala tertib wuqu'ihi, sesuai dengan tertibnya. Jadi kalau misalkan bab 1, dalam satu bab itu nanti ada 10 kosakata yang susah atau apa yang berat, beliau cantumkan 1, 2, 3. Nanti bab 2 berarti 11 itu tertib urut 11 sampai 20 misalkan gitu. Fi akhir kitab, di akhir kitab nanti, liyak mula intifa'u sahibihi, untuk menyempurnakan orang yang belajarnya itu banyak mengambil manfaat. Lihat, perhatikan, orang yang semakin bermulazamah, semakin berkomitmen dengan agama, itu akan semakin rapi, ya, akan semakin menghargai siapapun. Kita termasuk orang yang dihargai Imam Nawawi. Sebab apa? Kalau kamu mau mengambil manfaat, buka di halaman terakhir, itu nanti ada kata-kata yang paling susah dijelaskan di situ semua. Itu kan berarti Imam Nawawi perhatian dengan para pembacanya. Ya. Dan itu rapi. Ya.
wa yazul asyak an talibihi, supaya tidak ragu. Wa indarja fi dhimni dzalika wa fi khilalil abwab jumalun minal qawaid, termasuk di dalamnya ada beberapa bab, jumalun minal qawaid wa nafais min muhimmatil fawaid wa abyanul hadis wa ubayyinul ahadits as-sahihah wa dhaifah mudhafat ila man rawaha minal a'immah al-athbat. Di dalamnya juga ada hadis-hadis yang sahih dan dhaif mudhafat ila man rawaha minal a'immah al-athbat. Jadi dhaif yang dicantumkan Imam Nawawi bukan dhaif untuk bab akidah, tetapi dhaif dari segi fadailul amal. Ya. Wa alam anna al-ulama min al-hadis wa ghairihim jawazu al-amal bid-dhaif. Nah, kemudian beliau menyampaikan supaya enggak ragu kita. Ketahuilah bahwasanya ulama bersepakat minal hadis, ulama hadis wa ghairihim, bahwasanya mereka semua itu jawazul amal, membolehkan mengamalkan hadis dhaif fi fadailil amal, yang berkaitan dengan keutamaan amal. Keutamaan amal itu misalkan ya, yang tidak berkaitan dengan tidak, tetapi dengan keutamaan ya amaliyah. Wa ma hadza fa inni aqtasiru ala sahih. Meskipun sebenarnya aku lebih suka untuk mencukupkan kepada as-sahih. Wala azkuru ad-dhaif illa fi ba'dil ahwal. Tidaklah aku sebutkan yang dhaif kecuali hanya dalam beberapa hal. Wallahu wa'adallahil karim tawakkuli, hanya kepada Allah yang maha mulia, maha karim, tawakkuli tawakkalku, wa itimadi sandaranku, wa ilaihi tafwidhi wa istinadi, dan seluruhnya aku pasrahkan, aku sandarkan kepada Allah, wa as'aluhu suluka sabilir rasyad, dan aku memohon kepadanya jalan-jalan yang penuh rasyad, hidayah dan lurus, wal ismah min ahwali ahli ziyaghi wal inad, dan dijaga dari keadaan kondisi yang mirip seperti orang-orang yang sesat dan yang suka menentang, wad dawam ala zalika wa ghairihi minal khair fi izdiyad, dan ad-dawam untuk senantiasa terus ala zalik ala sabilir rasyad tadi, wa ghairihi minal khair, dan selainnya yaitu kebaikan-kebaikan yang lain, untuk selalu dalam fi izdiyad. Allah berikan kemudahan untuk selalu menambah kebaikan. Wa abtahilu ilaihi subhanahu an yuwaffiqani limardatihi, dan aku bertadarru, merendahkan diri di hadapan Allah untuk memberikanku taufik supaya mendapatkan keridhaan Allah. Wa an yaj'alani mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih, dan agar Allah menjadikanku di antara golongan hamba-hambanya yang takut kepadanya dan bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Wa an yahdiyani li husnin niyyat, dan supaya Allah selalu membimbingku untuk selalu memperbagus niat. Wa yassari li jami' anwa'al khairat, dan memudahkan untukku segala bentuk macam kebaikan. Wa yu'inani ala anwa'il makrumat, dan untuk membantuku segala bentuk amal kemuliaan. Wa yudimani ala dzalika hatta al-mamat, dan Allah memberikanku istiqamah sampai wafat. Wa an yaf'ala dzalika kulluhu bi jami'i ahbabi, dan semua orang-orang yang aku sayangi semoga juga mendapatkan kemudahan itu. Amin. Amin. Qulu amin. Wa an yaf'ala dzalika kulluhu bi jami'i ahbabi wa sairil muslimin wal muslimat, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum. Ada diskusi atau pertanyaan? Atau mau disimpan buat pekan depan? Betul. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Kita akhiri bersama dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.